नमस्कार सत श्री अकाल आदाब दोस्तों, मैं हाँ मनीष पियाला ते तुसी देख रहे हो चढ़दी कला टाइम टीवी नॉर्थ अमेरिका ते प्रोग्राम प्राइम टाइम चर्चा। सो अज का यह प्रोग्राम खास है। अज अमरीका दे विच शनिवार है तो भारत दे विच जदों इस प्रोग्राम नूं तुसी सोशल मीडिया ते वेख रहे हो तां तुहाडे ऐतवार होवेगा। पर गल्लां असीं दोवें पासे दियां करांगे। दोवें पासे किस तरीके दे हालात ने अते कोरोना वायरस ने किस तरीके नाल दुनिया दे विच इस वेले लोकां नूं परेशान कीता होया है। अगर हुण ते रियल टाइम अंकड़े की असीं गल करिए तां दुनिया भर दे विच 23,31,980 केस जिहड़े ने साडे सामने ने अते पिछले 24 घंटियां दे विच 81,169 केस जिहड़े ने वो सामने आए ने। दुनिया भर दे विच हुण तक 1,60,488 लोगों की मौत हो चुकी हुई है अते पिछले 24 घंटिया के 6347 लोग जिहड़े ने इस महामारी के मूँह दे विच जा बराजे ने। कहण तो भाव वो अपनी जान तो हथ तो बैठे ने। अते सब तो वध अगर गल की जाए दुनिया भर दे विच इस वेले अगर कोरोना वायरस ने अपना कहर अगर सब तो ज़्यादा किते मचाया होया तो वह धरती हैगी है अमरीका की। अते अमरीका दे विच हुण तक 7,40,533 केस जिहड़े ने साडे सामने ने अते पिछले 24 घंटिया के 31,911 केस नवे सामने आए ने। अमरीका भर दे विच हुण तक 38,856 लोगों की मौत हो चुकी हुई है अते पिछले 24 घंटिया के विच सिर्फ अमरीका भर दे विच 1816 लोग इस महामारी के कारण अपनी जान तो हथ तो बैठे ने। तुहानूं बार बार असीं दस्सण की कोशिश करते हैं कि अमरीका भर दे विच भी अगर सब तो ज़्यादा इस महामारी ने अगर किते अपना असर छड्डिया है तो वह हैगी है न्यूयॉर्क स्टेट, जिथे लगातार लोग जिहड़े ने इस महामारी के करके मौत के मूँह दे विच जा रहे हैं। भावें सावधानियां वरतन की कोशिश लख की जा रही है पर फिर भी जड़ा जान ते मान का नुकसान जड़ा वो लगातार हो रहा है। अमरीका के राष्ट्रपति वालों पिछले दिनों के बयान दिता गया सी कि असी जल्द अमरीका के विच बहुत सारिया स्टेटां जड़ियां ने उन्होंने खोलन जा रहे हैं तां जो लोग जिहड़े अपने घरां दे विच बंद ने जिहड़े मानसिक तौर पर परेशान हो रहे हैं उन्होंने थोड़ी जी राहत जिहड़ी है वो जरूर दी जाए। पर कैलीफोर्निया के विच खास तौर पर क्योंकि ट्रक नूं चलाउण वाले जिहड़े ड्राइवर वीर हैगे सन उन्होंने लगातार मुश्किल आ रही सी कि उन्होंने वास्ते प्रबंध जिहड़े सन वो पुख्ता नहीं सी हैगे, क्योंकि जदों वो लॉन्ग रूट ते जांदे सन ते जिहड़े रेस्ट एरिया ने उन्होंने एरिया दे विच उन्होंने कुछ भी खाण पीण नूं नहीं सी मिलदा, क्योंकि कोविड-19 के करके जिहड़े सन वो रेस्ट एरिया जिहड़े सन बंद सन। पर हुण जिहड़ी खबर साडे कोल सामने आई है उस दे मुताबिक कैलीफोर्निया दे विच स्टेट हाईवेज़ दे नाल जिहड़े भी रेस्ट एरिया हैगे ने उन्होंने ट्रक ड्राइवरां दे वास्ते खोल दिता गया है तां जो उत्थे गर्म भोजन लैके अपनी यात्रा नूं जारी रखण अते जिस तरीके नाल अज लोड़ हैगी है समान नूं एक जगह तो दूसरी जगह पहुँचाउण दी उस समान की जरूरत नूं वो जिहड़ा वो पूरा कर सकन। सो अपने आप च हौली हौली ये संकेत आ रहे हैं कि अमरीका दे विच भी हौली हौली इस तरीके के कारोबारां नूं जिहड़ा वो खोलिया जा रहा है। अगर पंजाब की गल करते हैं, असीं भारत की गल करते हैं तो साढ़े को हुण तक जिहड़े अंकड़े भारत दे विचों ने 14,792 केस जिहड़े ने पिछले 8.5 घंटे पहला जिहड़ी साढ़े को अपडेट हैगी उस दे मुताबिक भारत दे विच 14,792 केस जिहड़े ने हुण तक कोरोना वायरस के नाल सामने आए ने ते 488 लोगों की भारत दे विच मौत होने की खबर जिहड़ी है वो साढ़े कोल है। पंजाब की अगर गल करिए 234 लोगों की हुण तक इस कोरोना वायरस के नाल जिहड़ा है उसकी इलाज जिहड़ा वख-वख हॉस्पिटलों के विच चल रहा है अते 16 लोगों की पंजाब भर दे विच हुण तक मौत होने की खबर जिहड़ी है वो साडे कोल है। पंजाब दे विच 2 सीनियर अधिकारी जिहदे विच गुरमेल सिंह कानूंगो अते ASP अनिल कोहली का देहांत होया सी इस कोरोना वायरस के करके पंजाब सरकार दे वल्लों उन्हां दे परिवार नूं 50-50 लाख रुपए की एक्स ग्रेट या ग्रांट जिहड़ी है वो ऐलान कर दी गई है कि उन्होंने जल्द जिहड़ा है वो ये मदद जिहड़ी है वो पहुँचा दी जाएगी। ASP अनिल कोहली दे जिहड़ा सरकारी सन्मानां दे नाल उन्हां दा अंतिम संस्कार भी जिहड़ा वो कीता गया है। ये अपने आप च एक चंगा संकेत है जिथे पूरा प्रशासन जिहड़ा है उत्थे खड़ा होया, सावधानियां वरतियां गईयां पर दस्सण दी लोकां नूं एक कोशिश की गई कि जिथे भी कोरोना वायरस के मरीजों का संस्कार हुंदा है उस एरिया दे विच वायरस नहीं फैलदा। ये अपने आप च एक चंगी करवाइज सी, एक चंगा कदम सी तां जो लोकां दे विच खौफ जिहड़ा वो किते ना किते घटेगा। पर अज का जिहड़ा साडा मेन तौर पर टॉपिक है जिस दे उत्ते असीं अज चर्चा करनी है कि पंजाब दीयां मंडियां दे विच राजनीति भारी है। बिल्कुल इस दे उत्ते गल करांगे
क्योंकि ਜਦੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁੱਕਾਂਗੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਕਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਐਲਾਨੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਡਬਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਚਿੰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਹੀ ਰਹੀ। अगर संखेप दे विच गल करिए, नित दिहाड़े नवीं पॉलिसियां, नित दिहाड़े नवे सुझाव, नित दिहाड़े मंडियां दे विच राजनीति, किनू पर्चियां देनियां ने, किनू टोकन देना है, किनू नहीं देना है, किहड़ा अपना है किहड़ा बगाना है, उसने पूरे का पूरा माहौल जिहड़ा मंडियां दा वो विगाड़ के रख दिता है। कई बार हुण सरकार जिहड़ी वो सलाहां करदी है कि आपां ये भी कोशिश करिए कि जिहड़ियां मंडियां दे विच किसान आ रहे ने उन्हां नूं किते ना किते आपां ना होण देईए, क्योंकि दूसरे पिंड वाले नूं मिलदा है, जिहदे नाल कोरोना वायरस के फैलन का खतरा जिहड़ा है होर वध रहा है। ये अपने आप च गल्लां जिहड़ियां हो रही ने। कई सलाहकार ये भी कहते हैं कि आपां 3-3 4-4 पिंडां दे समूह दे विच कोई जगह लभीए जिथे एक पिंड नूं जिम्मेवारी दित्ती जावे कि अज तुहाडी वारी है, सोमवार तुहाडी वारी है, मंगलवार तुहाडी वारी है। वो लोग उत्थे आउण, कणक जिहड़ी अपनी वो वेचण अते अपने अपने पिंड च वापस चले जाण, अते जिहड़े पिंडां दे विच आपस तालमेल हो रहा है उस नूं बंद किया जावे। पर अपने आप च पॉसीबल हो सकता है, ये अपने आप च बिल्कुल लगता है कि सही होवेगा। अज ये उत्ते खास तौर पर गलबात करने के लिए असी 3 मेन शख्सियतां नूं जिहड़ा वो अज इस प्रोग्राम दे विच सद्दा दिता है, जिन्हां दा संबंध सीधे तौर पर किसानी दे नाल हैगा। साडे नाल खास तौर पर सरदार बलबीर सिंह राजेवाल जिहड़े कि भारतीय किसान यूनियन के सीनियर आगू हैगे ने, अज वो खास तौर पर साडे नाल जुड़ रहे हैं। साडे नाल खास तौर पर सरदार वरिंदर सिंह लडावा जिहड़े कि हरियाणे तो साडे नाल जुड़े ने, पेशे तो ये आड़ती हैगे ने, पर कुरुक्षेत्रा रोटरी क्लब के जिला प्रधान भी हैगे ने, अते इन्हां दा भी असीं खास तौर पर स्वागत करते हैं। साडे नाल खास तौर पर सरदार सुखजिंदर सिंह लोपो जिहड़े कि एक समाज सेवी भी हैगे ने, समय समय तो तुसीं सोशल मीडिया के उत्ते भी इन्हां दे विचारां दी सांझ पाउंदे रहिंदे हो। पेशे तो एक किसान हैगे ने, अपने खेतों के विच खास तौर पर पसीना वहाउंदे तुहानूं आम तौर पर नज़र आउणगे। किसानां नूं हमेशा अगाह वधू संदेश देंदे ये नज़र आउंदे ने। राती ये खेत दे विच बिजली का इंतजार कर रहे सी क्योंकि पानी लाउणा सी अपनी फसल नूं, पर सवेरे असीं इन्हां नूं बेनती कीती कि तुसीं साडे टीवी दे इस प्रोग्राम दे विच आओ। इस वेले इंडिया दे विच जिहड़ा सवेर दे 5:45 होए ने अते ये वीर साडे नाल इस वेले प्रोग्राम दे विच सांझ पा रहे ने। बहुत बहुत धन्नवाद जी तुहाडा सारिआं दा। राजेवाल साहब, मैं सब तो पहलां तुहाडे कोल आउणा जी। पंजाब सरकार ने बहुत सारियां जड़ियां सन वो अपीलां कीतियां सन, बहुत सारे सुझाव दिते सन, अखबारां दे विच वड्डे वड्डे इश्तिहार भी दिते सन कि कोविड-19 दे करके असीं किसानां नूं मुश्किल नहीं आउण देवांगे। हर एक तरीके दे इंतजाम कर लए गए ने अते दाणा जिहड़ा है मंडियां दे विचों चुक्या जावेगा। पर अज भी जदों 2 दिन जिहड़े ने वो बीत चुके हुए ने इस सारी कार्रवाई नूं शुरू होंदे होए, पर साडे कोल जिहड़ियां खबरां आ रही ने उन्हां दे मुताबिक अजे भी जिहड़ा मंडियां दे विच किते ना किते राजनीति हावी है। कोई कहता कि मैनूं टोकन मिलिया है, कोई कहता कि टोकन अपने नूं दे दिता है, कोई कहता मैं 50 क्विंटल कणक लैके क्यों आवां, कोई कहता कि उत्थे जिहड़ा सानूं कोई संभालण वाला नहीं हैगा। तुसीं इहदे उत्ते की कहोगे जी? जे इन्हां ने टोकन सिस्टम करना ही सी, मन के चलो भी इन्हां ने टोकन सिस्टम ही करना सी, तां सरकार ये कर सकदी सी कि एक बंदे नूं 50 क्विंटल की बजाय एक किसान नूं एक पास दिंदे कि वो जिन्नी मर्जी कणक लैके आ सकदा। हुण मन के चलो भी एक किसान जे उन्होंने 6 ट्रालियां उन्हें कणक दियां लैके जाणियां तां वो बंदे नूं 6 पास चाहिए, जां तां वो 6 पास अलग अलग सिफारिश दे नाल अलग अलग लोकां ते नां ते लाऊगा ते 6 ढेरियां कणक दियां लाऊगा जी। एक किसान होने के नाते 6 थावां ते ओहदी कणक खिंडूगी, 6 थावां ते पक्खा लगूगा, 6 थावां ते ओहदी कणक भरी जाऊगी, 6 ही कंडे लगणगे। हुण जे उन्होंने एक पास मिलिया हुंदा वो एक दिन मंडी च जांदा, उन्होंने खतरा 6 गुणा घट जांदा कोरोना वायरस का एक बंदे नूं, एक किसान। जे वाकई सरकार ने लोगों की भीड़ नूं वंडना हुंदा तां आड़तियां तो गिणदे कि इहदे कोले किसान किन्ने आउंदे आ
ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕਣਕ ਸਟਾਉਣ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿੰਨੀ ਆ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ 120 ਕਿਸਾਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਫਸਲ ਸਿੱਟਣ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਭਾਈ ਤੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜੀ 4 ਪਾਸ ਇਸ਼ੂ ਕਰਨੇ ਆ। 4 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਕਣਕ ਸਟਾ, 4 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਤੋਲ, 4 ਦੀ ਸਟਾ, 4 ਦੀ ਤੋਲ, ਤੇ ਉਹ 15-20 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਤੋਲ ਦਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਤਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ 6 ਟਰਾਲੀਆਂ ਤੇ ਉਹ 6 ਦਿਨ ਮੰਡੀ ਜਾਊਗਾ, ਤੇ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੀ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜੇ 5-5 7-7 ਗੇੜੇ ਲੱਗੇ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਭੀੜ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰਤਾ, ਇਹ ਘਟਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਥੋੜ੍ਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਮੋਢੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਈ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ, ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਕਿ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਣਕ ਦੀ ਵਢਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿਹੜਾ ਸਿਆਣਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੜੀ 9 ਵਜੇ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਣਕ ਨੂੰ ਵੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਕਣਕ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਸਲਾਹਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਲੈਂਦੇ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਬੈਟਰ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਜੀ ਇਹ ਕਿੱਡਾ ਕੰਮ ਸੀ। ਦੇਖੋ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਖੰਡਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਫਰਸ਼ੀ ਕੰਡੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਟਰੱਕਾਂ ਨੂੰ ਤੋਲਦੇ ਆ, ਅਨਾਜ ਤੋਲਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਭਾਈ ਟਰਾਲੀ ਲਿਆ ਤੇ ਚੜਾ ਤੇ ਕਣਕ ਤੋਲ ਤੇ ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ ਲਾ ਦੇ, ਭਰਾਈ ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਦੋਂ ਛਣਾਈ ਦੇ ਪੈਸੇ ਕੱਟ ਲੈਂਦੇ, ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਕੋਈ ਕੁਆਂਟਲ ਮਗਰ ਕਿਲੋ ਦੀ ਘਾਟ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਭਾਈ ਇੰਨੀ ਕੁ ਛਣਾਈ ਨਿਕਲ ਜੂਗੀ, ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਤੇਰਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਛਣਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣੀ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਤੋਲ ਕੇ ਟਰਾਲੀਆਂ, ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ 20 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀ ਮੁੱਕਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ 15 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮੁਕਾ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਇਕੱਠ ਵੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੂਨਾ ਲੱਗਣਾ 200-200 ਗ੍ਰਾਮ 300 ਗ੍ਰਾਮ ਬੋਰੀ ਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਉਹ ਸਕੈਮ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਲੂ ਰੱਖਣੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵੀ ਚਾਲੂ ਰੱਖਣੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੱਤ ਦੇ ਥੱਲੇ ਦੀ ਲੰਘਾਉਣ ਵਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹ ਮੰਡੀਆਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰ ਲਓ, ਉਹ ਥਾਣਿਆਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰ ਲਓ, ਉਹ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰ ਲਓ। ਜਿਹੜਾ ਲੱਤ ਦੇ ਥੱਲੇ ਦੀ ਲੰਘਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਦਿਓ। ਜਿਹੜਾ ਲੱਤ ਦੇ ਥੱਲੇ ਦੀ ਨਾ ਲੰਘਿਆ ਉਹ ਤੰਗ ਆ, ਜਾਂ ਜੁੜੂਗਾ ਤੇ ਜਾਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਟਿਕ ਕੇ ਪੈ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਆ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਤਾਂ ਅੱਜ ਆਪਦੇ ਵਜੂਦ, ਆਪਦੇ ਅਸਤਿਤਵ ਦੀ ਲਈ ਫਿਕਰਮੰਦ ਆ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਉਹੀ ਰਾਜਨੀਤੀਆਂ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਬੈਗਾਂ ਤੇ ਫੋਟੋ ਲਾ ਕੇ ਕੋਈ ਜਿੱਤੇਗਾ ਪੰਜਾਬ ਲਿਖੀ ਫਿਰਦਾ, ਕੋਈ ਹਾਰੇਗਾ ਪੰਜਾਬ ਲਿਖੀ ਫਿਰਦਾ, ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਇੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਵੇਖਿਆ, ਜਦੋਂ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰਾ VIP ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇਗੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਦਾਅਵੇ ਵੱਡੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ 2-4 ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅੱਗੇ ਦਿਖਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਵੀਰ ਜੀ, ਗੱਲ ਇਉਂ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਰੱਕੀ ਆ ਉਹ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਹੀ ਖੜੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਲਾ ਸਾਲ ਜਾਂ ਅਗਲਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਲਗਾਉਣਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਦਮਾ ਸਿਧਾਂਤ ਨਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਦਮਾ ਦਿਓ, ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਸਦਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੋਢਾ ਦਿਓ ਉਹਦੀ, ਤੇ ਉਸ ਹਮਦਰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਲਓ। ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਅਸਾਰੂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਦੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਹੂਲਤ ਦੇਵਾਂਗੇ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਆਦੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਅਗਲੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣੀ ਪਊਗੀ। ਜੋ ਨਵੀਂ ਸਹੂਲਤ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਨਵਾਂ ਸੋਚਣਾ ਪਊਗਾ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸੋਚ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਅਸਾਰੂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਸਦਮਾ ਸਿਧਾਂਤ ਵਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਦਮਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿਓ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ
ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਉਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੀ ਦਾਨ ਸਮਝ ਜਾਣ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮੇਰੀਆਂ 4 ਟਰਾਲੀਆਂ ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਸਿੱਟਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਘਰੇ ਆ ਕੇ 4 ਪਾਸ ਫੜਾ ਦੇਵੇ, ਮੇਰੀ ਫਸਲ ਆ, ਮੈਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਲਈ ਫਸਲ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਟੈਕਸ ਕਟਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਕੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਇਹਸਾਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕਿ ਯਾਰ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 4 ਪਾਸ ਦਵਾਤੇ। ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਅਹਿਸਾਨ ਲੈਣ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਅਹਿਸਾਸ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਜੇ ਤੇਰੇ ਘਰੇ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਬਲਦਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਘਰੇ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਬਲਦਾ ਰੱਖਿਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਬੁੱਝ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਾਵਤ ਆ ਵੀ ਚੋਰ ਨਾਲੇ ਚਤਰਾਈ, ਵੀ ਉਹ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਨਾਲੇ ਸਾਡੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੀਤੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਆਪਦੀ ਸਵਾਦ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਵੀ ਬਣੇ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਚਲਾਇਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਲੋਪੋ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਦਾ, ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਰੀਅਲ ਪਿਕਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਭਾਵੇਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਦੂਜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਮ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜੀਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕੋਈ ਚਾਚਾ ਤਾਇਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈਗਾ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਤਨਾ ਹੀ ਮੇਲ ਜੋਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਰੀਅਲ ਪਿਕਚਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੇਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੱਖ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣੇ ਬਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜੇ ਕਿੱਡਾ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ 12,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰੇਕ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਉਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਜਿਹੜੀ ਤੁਲਾਈ ਕਰੋ, ਆਪ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਦੀ ਕਲੀਨਿੰਗ ਕਰਾ ਲਓ, ਅਤੇ ਜਿੰਨੀ ਬੋਰੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿੰਨੇ ਟਰੱਕ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜੀ ਅਪਲੋਡ ਕਰਵਾ ਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੋਦਾਮਾਂ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਟਰੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਪਾਵੇ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਕੰਪੇਨ ਵਾਲੇ ਕੋ ਆਪਣੀ ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਲਦਾਵੇ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭਾਵੇਂ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਾਵੇ ਭਾਵੇਂ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਾਵੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਡੀ ਤੱਕ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰੇ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਢੇਰੀ ਲਾਵੇ, ਫਿਰ ਵੇਖੇ ਕਿ ਪੱਖਾ ਸਹੀ ਲੱਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਫਿਰ ਅਸਮਾਨ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਮੀਂਹ ਨਾ ਪੈ ਜਾਏ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਐਵੇਂ ਵਿਉਂਤ ਜੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਜੀ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤ ਸਥਿਤੀਆਂ ਬਦਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਿਧਾਂਤ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੇ। ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹਰੇਕ ਥਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੁਆਂਟਲ ਭਾਰ ਚੱਕਣਾ ਤੇ ਭਰਾ ਸਾਡੀ ਸਮਰੱਥਾ 40 ਕਿਲੋ ਚੱਕਣ ਜੋਗੀ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ 10-10 ਕਿਲੋ ਚੱਕ ਕੇ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ 3 ਕੁਆਂਟਲ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਈਏ, ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਨੂੰ ਜੱਫਾ ਪਾਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਬੇਵਕੂਫੀ ਹੋਊਗੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੇ ਇਸ ਭਾਰ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀ ਬਾਈ ਜੀ ਮਨੀਸ਼ ਬਾਈ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਤੇ ਹੀ ਆਉਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਵੰਡ ਲੈਂਦੇ, ਇਹ ਕਿੱਡਾ ਸੌਖਾ ਤੇ ਹਲਕਾ ਜਾਂ ਸੁਝਾਅ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿੱਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਬੋਝ ਨੂੰ ਜੋ ਮੰਡੀਆਂ ਤੇ ਇੱਕੇ ਦਮ ਪੈਣਾ ਇਹਨੂੰ ਵੰਡ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਹਨੂੰ ਘਰੇ ਘਰੇ ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕਰ ਜਾਂ ਅਗਵਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਆਪਦੀ ਫਸਲ ਆਪੇ ਤੋਲ ਦੇਣੀ ਸੀ। ਇਹ ਕੱਲਾ ਇੱਕ ਤੋਲਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲੇਬਰ ਵੀ ਆਪ ਕਰ ਲੈਣੀ ਸੀ। ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਛਣਾਈ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪ ਕਰ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਭਰਾਈ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪ ਕਰ ਦੇਣੀ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ 400-500 ਬੋਰੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 2 ਮੈਂਬਰ ਹੈਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਤੋਲਣ ਚ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂਗਾ। ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲੇਬਰ ਦੀ ਵੀ ਬਚਤ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਭਾਰ ਵੀ ਹਲਕਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆੜਤੀਏ ਯੂਨੀਅਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਡਿਸੀਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੇਨ ਮੰਗਾਂ ਕੀ ਹੈਗੀਆਂ? नहीं, सरकार हड़ताल ਤੇ ਜੀ ਕੱਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਨਿਸ਼ਚਿਤਕਾਲੀਨ ਹੜਤਾਲ ਜਾਰੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਕੱਲ ਮੈਸੇਜ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜੀ, ਹੜਤਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ। ਤਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਪਰਚੇਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ, ਸਾਰੇ ਹਰਿਆਣੇ
20 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਸੀਜ਼ਨ ਹੈ ਚਾਲੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੱਲ ਤੋਂ ਨਿਰੰਤਰ ਪਰਚੇਜ਼ ਚੱਲੇਗੀ ਜੀ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ। ਲੋਪੋ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਕੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ 2020 ਜਾਂ 2019 ਮਾਡਲ ਟਰੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਾਂ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਵਾਢੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੁਚਾਰੂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਨੂੰ ਵੈਲਡਿੰਗ ਵਾਲਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮਕੈਨਿਕ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਉੱਥੇ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਡੀਜ਼ਲ ਇੰਜਨ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜਾ ਅਪ੍ਰੈਲ 20 ਨੂੰ ਖੋਲਾਂਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਟਰੈਕਟਰ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ? ਵੈਸੇ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾ ਲਾਕਡਾਊਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ ਕਿ ਆਟਾ ਚੱਕੀਆਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਆ, ਇੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਟਾ ਚੱਕੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬੰਦ ਵੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ, ਕੁੱਟਮਾਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਆਈਆਂ। ਇੱਕ ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਖੁੱਲੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਸ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕੋਈ ਕੰਬਾਈਨ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੂਗੀ, ਕੋਈ ਟਰੈਕਟਰ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੂਗਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਡੀਜ਼ਲ ਪੰਪ ਕਰਾਉਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਗਲੈਲ ਪੰਪ ਕਰਾਉਣਾ, ਕਿਸੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਨੂੰ ਖੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਨੂੰ ਖੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨ ਖੁੱਲਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਠੋਕ ਕੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਚਲਾਨ ਕੱਟ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਜੇ ਹੁਣ ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟ ਵਾਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਣਗੀਆਂ, ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਖੁੱਲੇ ਤੌਰ ਤੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲੂਗਾ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ। ਫਿਰ ਇਹ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਅੱਧੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਏ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਤੇ ਅੱਧੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹ ਫਿਰ ਲੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨਗੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਵੱਢਣ ਵੱਲੋਂ ਲੇਟ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਵੈਸੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪੋਗੰਡੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵਢਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਕਿਉਂ ਵੱਢੀਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਕਣਕ ਵਢਾ ਰਿਹਾ, ਹਰ ਸਾਲ ਵਢਾ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਉਹਦੀ ਕੰਬਾਈਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਕਣਕ ਨਹੀਂ ਵੱਢਣੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਊਂਗਾ। ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ 20 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਸਮੱਸਿਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਪਈ ਆ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨੇ ਸੀ। ਬਸ ਉਹ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਹਰ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਹੀ ਰੱਬ ਆਸਰੇ ਹੋਈ ਪਈ ਆ। ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੱਟ ਜਿਹੜਾ ਨਾਸਤਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਸਾਨ ਨਾਸਤਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਰੱਬ ਆਸਰੇ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇਊਗਾ ਤੇ ਚੰਗੇ ਥਾਂ ਲਵਾਵੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਾਹਲਾ ਹੀ ਰੱਬ ਆਸਰੇ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਕੰਮ। ਉੱਪਰੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਭਾਈ 22 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀਆਂ। ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਵਾਢੀ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਾਂ ਫਰਮਾਨ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਛੱਡਣ ਗਏ ਸਨ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦੇ ਟੈਸਟ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈਗੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਏਰੀਏ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 10 ਜਾਂ 12 ਘਰਾਂ ਨੇ ਕਣਕ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੱਢੀ ਆ। ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਨੇ ਕਣਕ ਵੱਢੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜੇ 5 ਟਰਾਲੀਆਂ ਲਿਜਾਣੀਆਂ ਸੀ ਤਾਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਾਲ 5 ਪਾਸ ਮਿਲ ਗਏ ਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਹੁਣ 5 ਪਾਸ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਹਜੇ ਪਹਿਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਆ ਜਿਹਦੀ ਚੱਲਦੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਬੰਦਾ ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਵੱਢ ਕੇ ਕਣਕ ਘਰੇ ਸਿੱਟ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਜਾਂ ਹਜੇ ਪਾਸ ਵਾਸਤੇ ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਕਣਕ ਮਤਲਬ ਕੰਬਾਈਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਤਰੀਕ ਅੱਗੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਹਜੇ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਹਜੇ ਸਾਡੀ ਕਣਕ ਨਾ ਵੱਢੀ। ਹਜੇ ਮਤਲਬ ਹਾਲਾਤ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜੱਕਾਂ ਤੱਕਾਂ ਜਿਹਾਂ ਵਾਲੇ ਬਣੇ ਖੜੇ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਹਜੇ ਵਾਢੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੋਰ ਪੈ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਵਿਸਾਖੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਜ਼ੋਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਹਜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਹਜੇ 1% ਵੀ ਫਸਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੱਟੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਲੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 22 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫਸਲ ਫਿਰ ਕਿਰੂਗੀ ਵੀ, ਜੇ ਕਿਰੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਊਗਾ, ਜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਗਾੜੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਗਲਤ ਡਿਸੀਜਨ ਨਾ ਲਵੇ।
ਪਰ ਅਸੀਂ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਕੁਝ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪਾਇਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਸੁਸਾਈਡ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਕਦੇ ਵੀ ਉਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਪਰੋਚ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਗਲਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ? ਮਨੀਸ਼ ਵੀਰੇ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਕਿ ਅੱਗੇ ਨਾ ਕਿਸਾਨੀ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਲਈ ਨਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲੋਕ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫਸਲ ਜਲ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਭਾਈ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਹੜ੍ਹ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਮਦਦ ਕਰਕੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਾਰੇ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਭਾਈਵਾਲ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਜੇ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਮਤਲਬ ਜੇ ਅੱਜ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤੇ ਪਈ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਸਾਹ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਸ ਵਕਤ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹਰੇਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਠੱਪ ਪਿਆ, ਬੰਦ ਪਿਆ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਐਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਨਦੀ ਕਿਨਾਰੇ ਰੁੱਖੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਜੜ ਖੁਰੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਖੁਰੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਖੁਰੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਵੀ ਜੇ ਇੱਕ ਵੀ ਛੱਲ ਹੋਰ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਣੀ ਆ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਜਮਾ ਹੀ ਰੱਬ ਆਸਰੇ ਆ ਵੀ ਐਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਪਰਦੇਸੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸਰਾ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ ਵੀ ਭਾਈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਮੀ ਨਮੀ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਖੜ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਮਾੜੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਜੀ। ਜੋਸ਼ਨ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਐਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਿਟ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨਗੀ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਲੋਪੋ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੋਬਾਈਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜੇ ਉੱਤੇ ਟੱਚ ਸਕਰੀਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਸੁੱਚਾਂ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਮਿੰਦਰ ਆ ਮਲਾਈ ਜਰਾ ਕਾਕਾ, ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਤੇ ਮਿਲਾ ਦੇ ਜਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਸਿੱਧੇ ਕਿਸਾਨ ਇੰਨੇ ਕੁ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਟੋਕਨ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਇਹ ਟੋਕਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਐਪਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਡਾਇਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਉੱਤੋਂ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਔਰ ਸਕਰੀਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਕੌਣ ਬੋਲਦਾ, ਉਹ ਹੁਣ ਐਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੋਕਨ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਚਲੋ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਟੋਕਨ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਜੇ ਫਸਿਆ ਵਾ ਆਂਢੀ ਗੁਆਂਢੀ ਤੋਂ ਵੀ ਕਢਵਾ ਲੂਗਾ, ਕੁਛ ਕਰ ਲੂਗਾ ਟੋਕਨ। ਪਰ ਗੱਲ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਆ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਕਣਕ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜਾਂ ਛੋਟੀ ਢੇਰੀ ਨਾਲ ਕੀ ਤਾਲੁਕ? ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਇੱਕ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੇ 500 ਕੁਆਂਟਲ ਦੀ ਢੇਰੀ ਲਾਤੀ, ਉਹ 500 ਕੁਆਂਟਲ ਦੀ ਢੇਰੀ ਲਈ ਵੈਸੇ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 2 ਕਨਾਲਾਂ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਛਾਨਣਾ ਵੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਨਾ ਵੀ ਆ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ 2 ਕਨਾਲਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ, ਉਹਦੀ ਫਸਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਫਸਲ ਲਾ ਸਕਦਾ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖੀ ਫਾਸਲਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਬਣਿਆ ਹੀ ਰਹੂਗਾ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਟੋਕਨ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਕਰਤਾ, ਇੱਕ ਟਰਾਲੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟੋਕਨ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਭਾਈ 6 ਟੋਕਨ 6 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਨਿੱਤ ਟਰਾਲੀ ਕਣਕ ਦੀ ਵਢਾਇਆ ਕਰੂਗਾ। ਉਹ ਬਾਕੀ ਦੀ ਕਣਕ ਨੂੰ ਘਰੇ ਸਿੱਟਣੀ ਪਊਗੀ ਨਿੱਤ ਟਰਾਲੀ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਲੇਬਰ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨਹੀਂ, ਲੇਬਰ ਦੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬਹੁਤ ਆ। ਉੱਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਕਰਤਾ। ਜੇ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸ ਦੇਤਾ, ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਫਸਲ ਆ ਲਿਆ ਕੇ ਸਿੱਟ ਲੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਏਦੂ ਸੌਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰ ਵੰਡ ਲੈਂਦੇ, ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਮੰਡੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਕਰੀ ਗਈ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ, ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ, ਤਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਉੱਥੇ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖਦੇ ਕਿ ਭਾਈ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਵੀਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਹੀ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਭਾਰਤ ਭਰਦੀਆਂ ਤੇ, ਕਿ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮੱਛਰ, ਜੇ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਮੈਂ ਢਿੱਲਾ ਮੱਠਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਮੰਨ ਲਓ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਮੱਛਰ ਲੜਦਾ ਤੇ ਬਾਈ ਮਨੀਸ਼ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਲੜ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਅੱਗੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਇਹ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵਾਇਰਸ, ਜੇ ਟੱਚ ਨਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ
ਮੱਛਰ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਮੱਛਰ ਨਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬੇਰਾਂ ਵਰਗਾ ਮੱਛਰ ਫਿਰਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੇ ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਆ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਾਰਨ ਤੇ ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਾਹ ਵਾਸਤਾ ਜੀ। ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਤਦ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਨਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਏਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਬਾਬੂ ਆ, ਉਹ ਬਾਬੂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ। ਜੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦਰਖਤ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਈ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਾਈਏ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਤਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਮਹਾਮਾਰੀ ਆਈ ਆ, ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਹਾਮਾਰੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਉਹ ਤੋਂ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸਿੱਖੇਗੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਤੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੀ ਕੁਛ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰੀਏ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਅਗਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਠੀਕ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਮਾਹੌਲ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਿੱਠ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਿੱਠ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਥਾਪਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਵੇ, ਕੀ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕੁਛ ਇਸ ਤੋਂ? ਦੇਖੋ, ਜੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖਣ ਦੀ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਤੋਂ ਥਾਲੀਆਂ ਖੜਕਾ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਜਗਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਲੌਜਿਕ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਇਹੋ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਵਕੂਫਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕ ਇਹੋ ਹੀ ਸਿੱਖਣਗੇ। ਪਰ ਆਮ ਲੋਕ ਕੀ ਸਿੱਖਣਗੇ? ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਇਸ ਵਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਆਏ ਤੇ ਹਰੇਕ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਆਪ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਸੀਰੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਹਾੜਗਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੇਬਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਤੇ ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਇਸ ਵਾਰ ਆਪ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਕੰਮ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਰਚੇ ਘਟਾ ਲੂਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਬਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰੇ 2 ਸੀਰੀ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ 2.5-3 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਸਾਲ ਦਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਐਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਲੋਕ ਇਹ ਸਿੱਖ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਆਪ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਬੇ ਦੀ ਬਾਣੀ ਲਿਖਦੀ ਆ, ਆਪਣਾ ਹੱਥੀਂ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਕਾਜ ਸਵਾਰਗੇ, ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਲੋਕ ਆਪੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਜਾਣਗੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਆਮ ਲੋਕ ਇਹ ਸਿੱਖ ਗਏ ਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਇਕੱਲਾ ਕਿਸਾਨ ਨਾ ਰੁਕੇ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦਾ। ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲੋਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨੀ ਸਿੱਖ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਇਹ ਵੱਡੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜੂਗੀ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਇਹ ਤੋਂ ਕੁਛ ਲੋੜ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਵਕੂਫਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਭਾਵੇਂ ਕਾਪੀਆਂ ਕੀਤੀ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਭਾਰਤ ਵਾਸੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਆ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇਗਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਨਾ ਪਾਵਰਫੁਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ। ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਐਗਰੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਥਾਲੀਆਂ ਖੜਕਾਤੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੇ ਕਿ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਜਗਾਤੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਕਿੱਥੇ ਟਲਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਢੋਲ ਵਜਾਲੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਤੇ ਫੜ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਲੋਕੀ ਵੀ ਗਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਨਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਨਾਰਾ ਮਾਰਨਾ, ਜਕਾਰਾ ਦੇਣਾ, ਜਕਾਰਾ ਜੈ ਘੋਸ਼ ਦਿਸਵ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਵਾਰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ, 20 ਤਰੀਕ ਹੈ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਬੜੀ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਜਕਾਰਾ ਜੈ ਘੋਸ਼।
ਇਹ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰਨਗੇ ਨਾਰਾ, ਕਿ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਜਾਗ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਫੰਡ ਦੇਣੇ ਪੈਣੇ ਆ। ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਰੇ ਮਾਰਨੇ ਹੀ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਜੈ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਰੇ ਮਾਰੋ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਵਿਗਿਆਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲ ਗਏ, ਕਿਹੜੇ ਝਾੜੂ ਵਾਲੇ ਬਾਬਿਆਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਜੈ ਵਿਗਿਆਨ ਕਰੋ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਜੈ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਕਰੋ, ਜੈ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਵੀ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਅੱਜ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭੀੜ ਪਈ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੀੜ ਪਈ ਹੈ, ਜੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨਾ ਖੜਦੀ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫੇਲੀਅਰ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੇ, ਅੱਜ ਦੰਗੇ ਹੁੰਦੇ। ਪਰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਅੱਜ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਲਟੀਆਂ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ ਜੋ ਵੀ ਆਇਆ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਘਰ 'ਚ 5 ਰੋਟੀਆਂ ਸਨ, ਉਹਨੇ 1 ਰੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੈ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਰੇ ਵੀ ਲਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਹੈਗੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਗਰੂਕ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜਾ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੌਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭੀੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭੀੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸਿਆਣਪ ਨੂੰ ਪਰਖਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਔਖੀ ਘੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਬੁਰੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਬਲੇਮ ਜਿਹੜਾ NRIਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸੁੱਟਿਆ। ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ NRI ਚੇਤਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸਨ ਤੇ NRI ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੇਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਸ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ। ਦੇਖੋ ਮਨੀਸ਼, ਮੈਂ ਨਾ ਬਈ NRIਆਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਨਾ ਜਦੋਂ ਵੀਡੀਓ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾਈ ਕਿਸਾਨ ਫਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਆ, ਤਾਂ ਬਾਹਰਲਾ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾਈ NRI ਉਹਨੂੰ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਈ ਜਿੱਥੇ ਤੇ ਮੈਂ 100 ਕਿਸ਼ਤ ਭਰਨੀ ਆ ਉੱਥੇ 101 ਵੀ ਭਰ ਲੂੰਗਾ, ਪਰ ਤੂੰ ਨਾ ਮਰ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਆਪ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੋ ਕੇ ਖੁਦ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ, ਖੁਦ ਟਰੱਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ, ਖੁਦ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ, ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਵਿਆਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਬੜੇ ਕਿਸਾਨ ਮਰਨੋਂ ਬਚਾਏ ਹੋਣਗੇ, ਬੜੇ ਮਰਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਹੋਊਗਾ, ਬੜੇ ਮਰਦਿਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਇਆ ਹੋਊਗਾ, ਤੇ ਬੜੇ ਮਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਬੜਾ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ। ਜੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਣਾ ਕਿ ਜੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਸਪੀਟਲਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹ ਚੱਲਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ NRIਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਆ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਧਰੋਂ ਆਕਸੀਜਨ ਆਉਣੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕਦਮ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਘੁੱਟ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਮੇਰੀ ਗਾਰੰਟੀ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਬੜੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮਾਈਕ ਚਾਰਕ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖ ਕੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬਿਆਨ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਸੋਚ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ NRIਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਚਲੋ ਉਹ ਗੱਲ ਆਈ ਗਈ ਹੋ ਗਈ, ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਿਆ ਕਰਨ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਹੁਣ ਵੀ ਜੇ ਔਖੀ ਘੜੀ ਆਈ ਤੇ NRIਆਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਬਾਂਹ ਫੜਨੀ ਹੈ, ਤੇ NRI ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਟਰ ਥੱਲੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2-2, 3-3 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਹੁਣ ਕੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਉਸ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭਲਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਲੰਗਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਜ NRIਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੇਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ 5000 ਭੇਜਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ $10,000 ਭੇਜਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ $1000 ਭੇਜਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ $10 ਵੀ ਭੇਜੇ ਨੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਹਰੇਕ NRI ਨੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੱਜ ਉਹ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਸਿਫਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਹਰੇਕ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸਿਰਫ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਰੱਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਵੇ,
ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ। ਪਰ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਰੱਬ ਗਾੜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ੀ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਖੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋੜ ਕੇ ਨਾ ਰੱਖ ਦੇਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੈਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਲੋਪੋ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸੁਝਾਅ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਈਮੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ mbella@cktimetv.com, ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ info@cktimetv.com। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ, ਹੱਸਦੇ ਵਸਦੇ ਰਹੋ। ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਖੜੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਹੱਸੋਗੇ, ਖੇਡੋਗੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰੋਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝੋਗੇ ਤੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਝ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿਗਾੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰੱਖੋ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਰੱਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਹੱਸਦੇ ਵਸਦੇ ਰਹੋ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਰੱਬ ਰੱਖਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀਓ।